Dunia gelap 세상은 bersoraklah 어두우나 karena 예수님의 오심으로 인해 기뻐하라. Saudara, kita sering mendengar mengenai perkataan tadi, mengenai 여러분들이 이 문장에 대해서 여러분들이 많이 들으셨을 거예요. 그런데 특별히 성탄절이 되어야만 이 hal yang sama 말을 많이 들을 수가 perkataan 있죠. tersebut bisa diterapkan kepada kita. 이 말이 오늘날 우리의 생활 속에서도 적용이 될 수 있을까요? Menginjil. 샬롬, 함께 Saudara 전도합시다. yang terkasih, kita bertemu 여러분들은 di dalam 지금 seri sejarah perubusan. 매주 월요일 오전 10시 구속사 특강에 유디 전도사와 함께 하시고 있습니다. Kita sedang mempelajari seri sejarah 우리는 perubusan. 지금 구속사 서책 3권 영원히 꺼지지 않는 언약의 등불에 대해서 다루고 Hubungan 있습니다. dengan perkataan di awal tadi, 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 dunia yang sedang gelap 세상은 어둡지만 bersoraklah 하나님의 karena 빛 terang dari 예수님이 Tuhan telah 오셨으니 찬양하라, Apakah 기뻐하라. terang dari Tuhan itu 하나님께로부터 온 빛을 지금 우리도 영접을 하고 있습니까? 지금까지 kita akan mulai 모시고 dengan 있습니까? doa. Mari kita 함께 기도로 시작하겠습니다. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur 살아계신 atas 아버지 kasih. 하나님, Engkau 사랑의 telah memberikan 감사를 kami waktu 드립니다. untuk mempelajari firman-Mu, 저희들에게 시간을 sehingga 허락하여 kami 주셔서 pun bisa 하나님의 menyadari 말씀을 terang 공부하게 Tuhan 하시고 di dalam 하나님의 빛을 hati 우리 kami 마음속에 yang telah kami 깨닫게 terima, 하여 tetapi 주시옵시고 seringkali kami tidak 우리가 memperhatikannya. 이 말씀의 Bapa, 빛을 이미 tolong Engkau yang 받았지만 memimpin 자주 dengan Roh 깨닫지 Kudus-Mu, 못합니다. sehingga pelajaran 아버지 kami 하나님, di pagi hari ini 성령님께서 memuliakan 함께하여 주셔서 Di dalam nama 이 Tuhan 귀한 Yesus 시간이 Kristus 하나님께 kami 영광 berdoa. 돌려드리는 시간 되게 아멘. 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 사랑하는 예수님의 들어가시. 이름으로 기도드립니다. Tema hari ini 아멘. adalah pelita 오늘 perjanjian. 말씀의 제목은 Mari kita 횃불 baca 2 언약입니다. Petrus 1 ayat 19. 본문인 2 베드로후서 Petrus 1 1장 ayatnya 19절입니다. 베드로후서 1장 19절. Dengan demikian kami makin 또 diteguhkan 우리에게 oleh 더 firman 확실한 yang 예언이 telah 있어 disampaikan 어두운 데 oleh para 비치는 nabi. 등불과 Alangkah 같으니 baiknya kalau 날이 kamu 새어 memperhatikannya 샛별이 sama 너희 seperti 마음에 memperhatikan 떠오르기까지 pelita 너희가 yang 이것을 bercahaya 주의하는 di 것이 tempat yang gelap, 가하니라. sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ini adalah firman Tuhan. 하나님의 Saudara yang 말씀이었습니다. terkasih, 사랑하는 성도 여러분, merupakan miniatur 예수님의 sejarah 족보는 penebusan 구약부터 신약까지 이르는 구속사의 축소판과 Matius 같습니다. 1 ayat 1. Inilah silsilah 아브라함과 Yesus 다윗의 Kristus, 자손 예수 anak 그리스도의 Daud, anak 세계라라고 시작하는 Firman 마태복음 ini 1장 merupakan 1절은 firman pernyataan 구약 yang 역사를 menutup 덮는 선언의 sejarah perjanjian 말씀과 같습니다. Secara khususnya Yesus 특히 diperkenalkan sebagai 예수님을 Daud, 아브라함과 아브라함. 다윗의 자손으로 Kenapa, saudara? 소개하는데 이것은 하나님께서 tentang 직접 keturunan perempuan 여자의 atau 후손 janji 메시아에 kepada 대해 Mesias 언약하셨기 diberikan secara 때문입니다. langsung kepada mereka. Tetapi di dalam sejarah 그렇지만 penebusan, 성경을 ketika kita 보면은 memperhatikan, di 구속사 dalam Alkitab 속에 ada 제약의 banyak 바람이 angin, 강하게 dosa, 계속 dan 불어와 kejahatan 하나님의 terus 언약의 berusaha 등불을 keras 끄려고 애를 씁니다. berusaha memadamkan pelita perjanjian Allah ini. Akan tetapi 그렇지만 semua 이 itu 모든 tidak 것들이 dapat memadamkan 하나님의 pelita 구속사 속에 perjanjian 흐르는 Allah. 하나님의 언약의 mengalir 등불을 di 끌 dalam 수가 sejarah 없습니다. Hari ini mari kita melihat bersama-sama. 오늘 우리가 하나님의 언약의 등불에 대해서 살펴볼 Sebenarnya tema 건데 ini dibagi dua. 이 제목을 Yang 두 pertama, 개로 먼저 hari ini kita akan 나누었습니다. bahas 작은 첫 sehubungan 번째로는 하나님의 말씀과 연결된 언약의 등불에 대해서 살펴볼 거고 작은 두 번째로는 하나님의 언약의 백성과 연관된 언약의 등불에 대해서 살펴보겠습니다. Baik saudara, kita lihat bersama-sama perjanjian 첫 번째 큰 sebagai 대지 pelita. 등불과도 같은 sebagai 언약에 대해서 살펴보겠습니다. perjanjian menurut 언약이라고 Kamus Besar 하는 Bahasa 것은 Indonesia didefinisikan sebagai 대인 berikut. 관계에 있어서 서로의 이익을 말로 약속하는 yang 일입니다. dibuat antara dua pihak atau lebih. 두 사람이나 그 Kemudian 이상이 perjanjian ini dua pihak 말이나 atau, 글로써 lebih dari 약속을 dua 하는 pihak itu 것입니다. bersepakat untuk menaati isi persetujuan tersebut. 쌍방, Maka 두 di dalam 사람 이상이니까 perjanjian 쌍방이죠. haruslah memberikan keuntungan 두 사람 bersama. 이상이나 Ketika 더 kita 그 melihat 이상이 말이나 definisi 글로써 perjanjian 약속하는 ini, 것이고 두 사람의 kita 이상이 약속한 것을 지켜야 할 lihat dan 의무가 mengingat 있습니다. 또 이 perjanjian 언약은 yang 양측에게 pernah 이익을 terjadi 가져다 atau 주는 seringkali 것입니다. terjadi.
이 antar 언약의 manusia. 사전적인 의미나 Seringkali 인간관계 속에서 janjinya, 자주 발생하는 perjanjian ini 언약을 살펴보면은 dilanggar. 언약이 지켜지지 않는 경우를 Ketika 자주 kondisi 볼 수가 berubah, 있습니다. 상황이 변하게 Kadang-kadang 되면은 atau bahkan sering perjanjian itu berubah. 언약이 Tetapi, 변하기도 saudara, 합니다. Satu hal yang 그러나 ditekankan di dalam 성경이 Alkitab 강조하고 bahwa 있는 한 가지는 perjanjian Allah itu 하나님의 tidak 언약은 pernah berubah. 변하지 Karena 않는다라고 perjanjian 하는 Allah 것입니다. bersifat sepihak 왜냐하면 dan 하나님의 tetap. 언약의 특징은 일방적이고 사랑하는 주관적이며 pelita 영원하기 perjanjian 때문입니다. perjanjian ini 언약은 di 시대 dalam 속에서 zaman 등불과도 itu 같았습니다. menjadi pelita. Di dalam subtema atau 첫 번째 bagian 큰 yang kecil yang 대지는 kita akan lihat 등불과도 같은 adalah 언약이고 perjanjian sebagai 작은 pelita 첫 di 번째입니다. setiap zaman. 이제 첫 번째 큰 대지의 작은 첫 Setelah 번째 kejatuhan, 하나님의 kalau kita 언약은 lihat, 각 setelah 시대의 kejatuhan, 등불과 같다. kegelapan akibat dosa dan kejahatan tidak 하나님의 pernah 언약은 각 berhenti 시대의 melanda manusia. 등불과 같다. Akan tetapi di 타락한 dalam masa 이후 kegelapan tersebut 죄악이 인간에게 Allah memberikan 들이닥쳤지만 그 perjanjiannya 어두운 때에 melalui 하나님은 말씀으로 사람들에게 perjanjian Allah ini 말씀하십니다. menjadi pelita di zaman 도- tersebut. Kalau kita perhatikan tabel berikut ini, 도표를 이제 ada 살펴보면은 kegelapan zaman. 시대에 kegelapan zaman 어둠이 yang terjadi. 있는데 Ya, kita juga 이 sudah 사건에 tahu 대해서는 여러분들이 mengenai 다 아실 peristiwa-peristiwa 것입니다. tersebut. Tetapi ketika 이렇게 peristiwa 시대에 yang menyebabkan 어둠이 kegelapan 있었지만 di zaman itu terjadi, 하나님께서는 ada janji Tuhan 언약의 yang menjadi pelita bagi 등불을 umat 주십니다. Tuhan. Yang pertama kita perhatikan 첫 번째로 kejatuhan manusia. 살펴볼 것은 Setelah 인류의 Adam 타락입니다. jatuh ke dalam dosa, 인류가 타락한 이후 perjanjian 하나님께서 atau janji 언약을 tentang 허락해 keturunan 주시죠. perempuan. Hal ini 여자의 후손에 dikenal 대한 istilahnya 언약을 sebagai 해주십니다. protogospel atau 이것을 proto-evangelism. 원시 복음이라고 부르죠. Kejadian 3 ayat 창세기 15 3장 mencatat mengenai hal ini. 15절 내용 살펴보시기 바랍니다. 10 그리고 generasi berlalu, di 10대가 zaman Nuh 지납니다. ada 노아 peristiwa 때에 penghasilan air bah. 홍수 Di 심판이 zaman 일어났죠. yang gelap seperti itu, saudara, 그리고 이러한 Allah 어두운 때에 menjadikan perjanjian 하나님께서 bukan hanya 노아와 dengan Nuh, tetapi dengan semua ciptaan. 노아뿐만 아니라 모든 사다를 창조물과 비싸 언약을 가지고 하십니다. 그랬더니 무지개 언약을 하시죠. pasal 이 6 내용은 ayat 창세기 14, 6장 Kejadian 18절 pasal 그리고 9 9장 ayat 8절에서 8 sampai 17. 17절을 통해서 Setelah itu, 살펴보실 수 있습니다. 10 generasi berlalu 그리고 lagi, 난 다음에 10대가 또 kita 지납니다. menemukan 세 번째로는 yang namanya Abraham. 아브라함이라는 아브라함. 사람을 Dia hendak 만나게 됩니다. digunakan atau dipakai 아브라함은 Tuhan sebagai 하나님의 alat atau fondasi 왕국을 이루는 mendirikan kerajaan Tuhan. 하나님의 도구로 Tetapi bagi seorang 사용이 Abraham, 된 dia harus 사람입니다. menempuh atau melewati 아브라함은 beberapa proses pemisahan di dalam kehidupan dia. 그 삶에서 몇 가지 분리의 단계를 경험해야 됐습니다. 창세기 족보에 보면은 이 내용에 대해서 기록이 되어 있습니다. 아브라함이 경험한 네 가지의 네 단계의 분리가 나오고 있죠. Di dalam tantangan bahkan godaan 이러한 di dalam 도전과 kehidupan Abraham, Allah 유혹 7 속에서도 kali mendirikan 하나님은 perjanjian dengan 아브라함과 7번의 Dan 언약을 di antara 하십니다. 7 perjanjian yang 그리고 Allah 이 dirikan 하나님이 아브라함과 하신 7 언약 중에서 창세기 15장은 햇불 언약에 대해서 기록을 하고 있습니다. 이 햇불 언약은 proses penebusan, proses pekerjaan penebusan yang dilakukan, yang akan dilakukan Allah di masa depan. 하나님께서 앞으로 Abraham. 아브라함의 후손들과 행하실 구속 역사에 대해 말씀을 해주고 있고 또 한 가지는 예수 그리스도께서 행하실 구속 역사를 보여주는 것이기도 Perbudakan 합니다. di Mesir. 이제 네 번째로 애굽에서의 Keturunan 종살이가 Abraham mengalami perbudakan di Mesir 일어납니다. sesuai dengan isi perjanjian suluh tersebut. 그 Tapi di 내용은 tengah-tengah 애굽 종살이에 perbudakan 대한 yang mereka 것은 alami, 하나님이 kemudian 햇불 언약에서 ketika mereka 이미 Exodus 말씀을 di 해주셨죠. dalam, 이스라엘 백성들이 출애굽을 했지만 그들의 마음속에 확신이었고 여러 가지 유혹과 그리고 공동체 속에서의
제약의 유혹이 일어납니다. 그들은 아직도 제약의 습성이 남아 있었습니다. 그러한 가운데서도 하나님은 그들과 언약을 하십니다. 시내산 언약이죠. 출애굽기 24장 7절에서 8절 참조하시면 되겠습니다. 그리고 다윗입니다. 다섯 번째는 다윗. 다윗의 후손들의 미래 예상입니다. 그 다윗의 후손들의 미래가 어떠할 것인지를 말씀해 주십니다. 그리고 다윗과 언약을 하십니다. 그 내용은 사무엘하 7장 12절에서 13절을 참조하시면 됩니다. 그리고 여섯 번째로 바벨론 포로 시기라고 하는 시대가 일어나죠. 그렇지만 하나님은 이때에도 하나님께서 예레미야와 새 언약을 통해서 사람들에게 희망을, 언약의 등불을 허락해 주십니다. 그 내용은 예레미야 31장 31절에서 34절 참조하시기 바랍니다. 이 언약들은 각 시대의 등불이었습니다. 특히 세 번째부터 다섯 번째의 언약은 아브라함의 언약, 또 모세를 통한 이스라엘 백성과 시내산에서 맺으신 언약, 그리고 다윗의 언약. 이 세 가지 언약은 예수 그리스도의 족보 1기에 맺은 언약입니다. 우리는 지금 서책 3권을 공부 중이죠. 그리고 예수님의 족보 1기에 있었던 특별했던 암흑기에 대해서 알고 있습니다. 사단은 하나님께서 언약하신 여자의 후손 메시아가 오시는 통로를 끊어버리려고 엄청난 노력을 합니다. 이런 사단의 노력은 하나님의 백성을 억압하는 것뿐만 아니라 하나님의 백성을 죄악의 유혹에 빠지게도 했습니다. 사단이 백성들에게 유혹을 일으켜 하나님의 백성이 죄의 유혹에 빠지게도 했습니다. 구속 역사에 대해서 자세히 읽어보면은 등불이 환하게 불탈 때가 있고 그 등불이 희미해질 때가 있습니다. 그런데 정말 신기한 것은 하나님의 언약의 등불은 꺼진 적이 없습니다. 왜 그럴까요? 하나님의 언약은 언약하신 것을 지키시는 하나님의 맹세의 언약이기 때문입니다. 하나님의 백성에게 여러 가지 도전과 유혹이 있었지만 회복에 대한 소망이 사라지지 않도록, 그 소망이 가라앉아 버리지 않도록 섭리하시기 때문입니다. 그래서 이 언약은 그냥 보통 언약이 아니라 맹세 언약인 것입니다. 하나님께서 하신 언약은 맹세하신 언약인 것입니다. 하나님은 맹세로 언약을 하셨습니다. 하나님께서 아브라함, 이삭, 야곱과 맹세의 언약을 하시죠. 그리하여서 그 내용이 창세기 50장 24절 그리고 신명기 29장 13절을 참조하시면 되겠습니다. 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세 언약을 하신 내용이 기록이 되어 있습니다. 또 시내산에서 이스라엘 백성과도 맹세 언약을 하십니다. 신명기 29장 12절 참조하시기 바랍니다. 그리고 다윗과도 하나님은 맹세 언약을 하십니다. 시편 89편 50절과 시편 132편 11절을 참조하시면 되겠습니다. 예수 그리스도의 족보 1기의 언약 중 최고봉은 바로 다윗 언약입니다. 우리가 다윗 언약을 자세히 살펴보면
특징이 있습니다. 두 가지 특징이 있는데 첫 번째로는 하나님께서 맹세로 맺으신 언약이다라고 하는 것입니다. 시편 89편 4절에서 5절 그리고 36절 그리고 50절 참조하시기 바랍니다. 이 세 구절에서 맹세라는 단어가 나오는데 맹세는 히브리어로 샤바로서 7을 뜻하는 세바에서 유래가 되었습니다. 따라서 맹세라고 하는 것은 7번 반복해서 약속을 한다라는 의미의 말입니다. 칠수는 완전함을 의미를 하죠. 완전하신 하나님께서 이 언약을 주신 것입니다. 맹세 언약은 무엇을 의미하는 것일까요? 하나님께서 반드시 굳게 결심하시고 이 언약을 이루신다라고 하는 것입니다. 하나님께서 뜻하신 바를 반드시 이루신다라고 하는 것입니다. 우리가 우리의 일상을 살펴볼 때 맹세는 언약보다 강하죠. 맹세는 약속보다 강합니다. 맹세는 아주 중요하고 무겁게 여기죠. 그래서 누군가가 우리에게 내가 맹세코 뭐뭐 해 이렇게 말을 하게 되면은 그 말을 들은 사람은 저 사람이 이렇게까지 얘기를 하네? 이렇게 생각을 하게 되죠. 왜냐하면 맹세는 약속보다 강하고 취소할 수 없는 것이라 여겨지기 때문입니다. 특별히 하나님께서 맹세하신 것은 절대 취소될 수가 없습니다. 시편 110편 4절 참조하시기 바랍니다. 또 두 번째 특징은 하나님께서 성실로 하신 언약입니다. 하나님께서 성실로 하신 언약입니다. 시편 89편 50절과 132편 11절 참조하십시오. 여기에는 성실이라는 단어가 나오는데 히브리어로 에메트로 이것은 충실하다, 진실하다라는 뜻의 아만에서 유래가 되었습니다. 이 말에 대해서 자주 들으셨죠? 에메트 아만이란 거요. 그러니 성실로 하신 언약은 정직하시고 거짓말하지 못하시는 하나님이 성실로 하신 언약이며 하나님께서 분명히 그 언약을 이루신다라는 것입니다. 히브리서 6장 18절과 이사야 55장 3절 참조하십시오. 왜 이 등불 언약이 우리에게 중요한 걸까요? 우리 주변의 시대 상황이 우리에게 도전과 유혹과 어둠을 주고 있습니까? 아니면 우리 가족들로 인해서 우리의 등불이 지금 어둡습니까? 이러한 때에 우리는 하나님의 언약, 하나님의 등불을 붙잡아야 합니다. 하나님의 언약의 등불을 붙잡아야 합니다. 왜냐하면 하나님의 언약의 등불은 어두운 적이 없기 때문입니다. 사람만 어두워졌다, 밝게 켜졌다 이러죠. 하나님의 언약이 필요합니다. 그렇기 때문에 하나님의 언약이 필요한 것이죠. 하나님의 언약의 등불은 늘 빛이 납니다. 그러니 하나님의 언약의 등불이 우리 속에 있을 때 우리도 환하게 됩니다. 이제 등불이신 하나님의 말씀에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 첫 번째 큰 대지에서는 우리가 등불과도 같은 언약에 대해서 살펴봤고요. 이제 두 번째 큰 대지로 등불이신 하나님의 말씀에 대해서 살펴보겠습니다. 각 시대마다 하나님의 언약의 등불은 너무나도 귀중하고 귀중합니다. 사람이 볼 때 하나님의 백성들이 다 망하게 됐다, 사람들의 믿음이라는 것이 사라지고 망하게 됐구나 이렇게 여겨도 하나님은 놀랍고 신비하게 역사하셔서 유혹의 바람이 불어와 등불의 심지를 꺼버린다고 해도 그 심지의 불이 아주 작을지라도 여전히 꺼지지 않도록 켜져 있게 됩니다. 하나님께서 지켜주셔서 언약의 등불이 계속 타오르게 해주십니다. 구속사 서책의 저자이신 박아브라함 목사님께서 상권의 제목을 영원히 꺼지지 않는 언약의 등불이라고 선택을 하시고 지으셨습니다. 이 제목만 봐도 벌써 우리에게 소망이 생기지 않습니까?
우리가 지금 이렇게 어려워도 하나님의 언약만 굳게 붙잡으면 하나님께서 우리를 회복시켜 주시고 끝까지 견딜 수 있게 해주신다라는 이해가 생기게 됩니다. 아멘. Kita lihat mengenai firman Tuhan sebagai pelita. 2 Petrus 1 ayat 19. 우리가 지금 등불이신 하나님의 말씀에 대해서 다룹니다. 베드로전서 1장 19절에 또 우리에게 더 확실한 예언이 있어 어두운 데 비치는 등불과 같으니 날이 새어 샛별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 가하니라 라고 말씀합니다. Dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Kata firman yang telah disampaikan, firman yang 더 telah 확실한 예언이라는 말씀이 있죠. 이 말씀은 헬라어로 보면은 프로페티코 로곤이라고 하는데 로고스라는 단어를 여러분들이 많이 들으셨죠? 요한복음 1장 1절에도 등장을 합니다. 이 프로페티고 로곤이라고 하는 것은 확실한 예언이 있어라고 하는 것은 이것은 예언의 말씀을 말씀하고 있는 것입니다. 선지자들이 하나님의 말씀을 전해주었죠. 사람들은 아직도 하나님의 성호에 대해서 이게 맞다, 저게 맞다라고 의견이 분분합니다. Nama Tuhan, nama Tuhan ini, nama Tuhan itu selalu diperdebatkan karena apa? 왜 이렇게 karena hanya melihat dari satu sisi saja. 다투느냐 하면 왜냐하면 한쪽 면만 바라보기 때문에 그런 것입니다. 다른 면을 바라보지 않고 한 면만 바라보기 때문입니다. 그러나 우리가 알아야 되는 것은 중요한 것은 하나님은 말씀하시는 하나님이라는 것입니다. 그래서 우리가 하나님을 알기 위해서는 하나님의 말씀을 알아야 합니다. 이 말씀들을 선지자들이 예언을 해주었죠. 선지자들이 우리에게 어두운 곳에서 빛을 내주는 등불과도 같이 빛나는 예언의 말씀에 주의를 기울여야 한다라고 말을 해주었습니다. 하나님의 언약이 무엇을 통해서 선포가 되었습니까? 말씀을 통해서죠. 하나님의 말씀을 통해서죠. 성경은 등불로 말씀을 하고 있습니다. 시편 105편 8절, 119편 105절, 잠언 6장 23절. 이 구절들은 무엇을 말씀합니까? 하나님의 말씀은 하나님의 언약으로 나타난다라고 말씀합니다. 하나님의 말씀은 하나님의 등불입니다. 그래서 우리가 말씀을 받으며 마음이 환해지게 되는 것입니다. 마음이 환하게 밝아지죠. 우리가 교회에 나와서 하나님의 말씀을 듣습니다. 그러면 하나님 정말 감사합니다. 일주일간 정말 골치 아픈 일들이 많이 생기고 어두움이 있어가지고 마음의 감정의 기복도 심했는데 이렇게 주일이 되어서 교회에 나와 앉아가지고 찬양하고 또 귀한 말씀을 듣고 하니 빛을 우리 마음에 모시게 됩니다. 마음이 평안해집니다. 말씀을 받는 것은 예수님을 영접하는 일입니다. 그래서 하나님이 언약 등불을 우리에게 주시는 것입니다. 역대하 21장 7절 말씀을 살펴보면은 언약의 등불의 중요성을 강조를 하고 있습니다. 우리가 두 번째 큰 대지에서도 살펴봤듯이 하나님의 말씀을 등불로 언약으로 표현을 하고 있습니다. 왜 하나님의 말씀을 언약이라고 하느냐 하면은 하나님께서 아브라함에게 말씀을 하셨죠. 하나님의 말씀을 아브라함에게 전해주셨죠. 하나님께서 하신 그 말씀이 언약이 됩니다. 약속이 됩니다. 성경에는 하나님의 말씀하신 것들이 들어 있습니다. 그래서 구약 성경, 신약 성경 이렇게 분류를 하고 말을 하죠. Itu sebabnya Alkitab ini
이 성경이 약속의 책, 언약의 책이라는 것입니다. 성경은 하나님의 백성이 이해할 수 있는 내용입니다. 하나님을 믿지 않는 사람이 어떻게 하나님의 백성들에게 주신 하나님의 말씀, 하나님의 약속과 언약을 이해할 수가 있겠습니까? 그러니 성경을 하나님의 말씀으로 받아들이지 않는 사람들이 하는 말들에 휩쓸리지 마시기 바랍니다. 하나님이 이렇게 말씀하시고 저렇게 말씀하셨는데 이 둘을 비교를 해보면 서로 맞지가 않는다, 이렇게 얘기를 합니다. 그렇기 때문에 여러분, 구속사 서책은 사람들이 성경에서 만난 얽힌 실과 같은 것들을 풀어주고 있습니다. 그래서 서책을 읽으면 얽혔던 부분이 풀리고 풀려서 창세기부터 계시록까지 연결을 해주는 구원의 붉은 줄을 우리가 만날 수 있게 되는 것입니다. 이러한 고백을 성경을 수십 년간 연구를 해오신 성경학자들이 말씀을 하고 있습니다. 등불 혹 언약을 하나님께서 인류에게 주셨죠. 역대하 21장 7절에서 하나님께서 다윗과 그 자손에게 항상 등불을 주시겠다라고 약속을 하십니다. 이 등불은 히브리어로 니르라고 합니다. 하나님이 대대손손 허락하신 이 등불이 보이는 등불일까요? 아니죠. 이것은 바로 등불의 말씀, 언약의 말씀을 말씀하는 것입니다. 언약의 등불은 오늘날 우리에게 어떤 기능을 하는 걸까요? 참으로 많은데 우리가 이 언약의 등불이 어떤 기능을 하는지 우리가 다 알고 있는 야곱의 예를 들어서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 야곱이 요셉이 살아있다라는 소식을 들었을 때 너무 기뻐했죠. 야곱이 가나안 땅에 살고 있었는데 요셉이 애굽 땅에 살아있다라는 소식을 듣자 힘이 납니다. 이제 요셉을 만나기 위해서 채비를 하고 애굽을 향해 갑니다. 그런데 이러한 야곱의 마음속에 갈등이 생기고 맙니다. 야곱이 애굽으로 가야 할지 말아야 할지 주저하게 됩니다. 왜 그랬습니까? 창세기 46장 1절에서 4절 먼저 읽어보도록 하겠습니다. 창세기 46장 1절에서 4절. 이스라엘이 모든 소유를 이끌고 발행하여 브엘세바에 이르러 그 아비 이삭의 하나님께 희생을 드리니 밤에 하나님이 이상 중에 이스라엘에게 나타나고 불러 가라사대 야곱아 야곱아 하는지라 야곱이 가로되 내가 여기 있나이다 하매 하나님이 가라사대 나는 하나님이라 네 하나님 네 아비의 하나님이니 애굽으로 내려가기를 두려워 말라. 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라. 내가 너와 함께 애굽으로 내려가겠고 정녕 너를 인도하여 다시 올라올 것이며 요셉이 그 손으로 네 눈을 감기리라 하셨더라. 여러분, 여기에서 우리가 야곱을 한번 자세히 살펴봅시다. 애굽 땅으로 가려고 하는 야곱에게 이 언약의 등불은 어떤 작용을 할까요? 야곱은 아브라함과 15년을 한 장막에서 살며 아브라함에게 직접 믿음의 전수를 받았습니다. 아브라함과 이삭과 야곱이 15년을 동시대를 살았죠. 아브라함, 이삭, 야곱 이 세대가 15년을 동시대를 살았습니다. 한 장막에서. 야곱은 창세기 15장에 있는 햇불 언약의 내용을 다 알고 있었습니다. 그 내용이 뭡니까? 다들 기억하고 계십니까?
그 내용이 아브라함의 자손들이 이방에서 계기되고 400년간 핍박을 받게 될 것이다 라는 것입니다. 야곱은 요셉이 애굽에서 총리가 되어 있다라는 소식을 듣고 기쁜 마음으로 사랑하는 아들 요셉을 만나러 출발을 합니다. 그런데 브엘셰바에 도착을 해서 거기에서 하나님께 희생을 드리는데 마음의 의심이 생깁니다. 왜일까요? 왜 주저를 했을까요? 왜 의심했을까요? 무엇이 야곱으로 하여금 주저하게 의심하게 만들었을까요? 애굽으로 가려고 했을 때 그의 머릿속에 무슨 생각이 떠올랐던 것일까요? 그 첫 번째로 야곱은 할아버지 아브라함으로부터 이야기를 들었습니다. 아브라함이 애굽에 간 적이 있다라는 것을요. 이것은 그의 큰아버지인 에서가 출생케 되는 것과 연관이 있죠. 자신의 할아버지 아브라함이 애굽에 가는 것은 하나님의 뜻이 아니었습니다. 그 결과로 이스마엘이 태어나게 되었죠. 그 다음에 자기 아버지인 이삭의 경험이 생각이 납니다. 가나안 땅에 기근이 닥쳤을 때 이삭의 아버지 아브라함도 예전에 기근을 겪었던 것을 기억을 합니다. 이삭이 내 아버지 아브라함이 애굽에 갔던 적이 있으니 내가 가도 안전하고 괜찮을 거야 라고 생각을 하고 이제 이 기근을 피해야 되겠어 생각을 합니다. 그런데 이때 야곱의 아비인 이삭을 하나님께서 못 가게 하셨죠. 거기 가지 마라 라고 말씀하십니다. 아브라함의 경우와 비교를 한번 해보세요. 이제 야곱은 가나안 땅에 대해 말씀하신 하나님의 말씀을 기억하게 됩니다. 이 가나안 땅은 내가 아브라함과 이삭과 네게 또 네 후손들에게 주는 땅이다. 이 가나안 땅은 너의 기업이니라 라고 말씀하셨습니다. 또 헷불 언약의 내용도 머리에 떠올랐겠죠. 아브라함의 후손인 나나 내 가족들이 애굽에 가서 언젠가는 그들의 노예가 된다라고 하셨는데 또 그 이방 땅에서 400년간 종살이를 하게 된다라고 하셨는데 잠시 후면 이런 일이 벌어지는 거 아니야? 이런 여러 가지 생각으로 머리가 복잡합니다. 야곱은 이 모든 일들을 기억을 했어요. 핍박받는 이방인의 생활이 상상이 됩니다. 여기에서 보면은 야곱은 자신과 자신의 후손들이 겪게 될 어두움을 바라보았던 것이죠. 그러니 어떻게 용감하게 애굽으로 갈 수가 있었겠습니까? 오직 하나뿐입니다. 하나님께서 오셔서 야곱에게 말씀을 하십니다. 야곱아, 나는 네 할아버지 아브라함에게 햇불 언약을 줬고 네 아비 이삭에게 언약을 굳게 했고 지금까지 너와 함께 하고 있다. 애굽에 가는 것을 두려워하지 말라. 네가 애굽에 도착하기까지 내가 너와 함께 하겠고 내가 책임지고 너를 이 약속의 땅 가나안에 돌아오게 하겠다라고 말씀하십니다. 하나님의 언약, 이 하나님의 말씀이 야곱에게 힘을 허락해 주십니다. 이제 가는 길에 주저함이 없습니다. 하나님께서 미래를 책임지신다라고 하시죠. 야곱은 자신과 후손들의 미래에 닥칠 무서운 폭풍과 파도를 볼 수 있지만 임마누엘의 하나님이 그의 조상들과 함께 하셨고 할아버지 아브라함과 자기 아버지와 자신과 함께 하심을 믿고 모든 전해주신 하나님 말씀에 아멘하고 갑니다. Semua yang telah difirmankan, amin, saya akan jalan. 야곱 안에 언약의 등불이
있었습니다. Tetapi ketika pelita 그러나 그 등불이 의심의 바람에 흔들릴 때 angin keraguan, 하나님께서 찾아오셔서 Allah datang 다시 불붙게 menyalakan, 불타오르게 하십니다. membuat membara lagi, membara api, nyala api di dalam Yakub. 야곱 안에서 그 등불이 불타오릅니다. Firman Tuhan 오직 saja 하나님의 yang 말씀만이 menjadi satu-satunya 우리에게 의욕을 hal 불태워 주시고 우리가 어려운 문제를 만났을 때 한 가지 하나님의 언약 지금까지 ketika kita jauh dari itu, 지금까지 ketika banyak masalah yang sedang kita hadapi, ketika kegelapan kita 또 sedang 이 hadapi, ingat satu 한 가지를 꼭 기억하시기 바랍니다. perjanjian tetap 하나님의 언약 sampai hari ini. 등불이 sampai hari ini, 지금까지도 함께 pelita 하신다라는 perjanjian 것을 sedang 기억하시기 dinyalakan di 바랍니다. dalam 하나님의 언약의 등불이 여러분과 제 마음에 지금도 불타오릅니다. tugas kita apa, saudara? 우리 모두의 tugas 마음속에 kita 우리 adalah 할 일이 menyalakan, 뭡니까? membuat 우리 api, 주변에 있는 api 많은 pelita 사람들의 perjanjian 마음속에 berkobar-kobar di dalam 하나님의 hati banyak 언약의 orang 등불이 yang seperti 어두울 sumber 때 hari 그들 마음속에 언약의 등불이 활활 불타오를 수 있도록 도와주는 것이 우리의 일입니다. virusnya 이 sudah 언제 ditemukan, 끝날 줄 kita 모르는 masih 코로나 ada 사태 perdebatan. 속에 사람들이 백신이 나왔다고 하는데 아직 사람들은 논쟁을 하죠. 이것이 안전한지 아닌지, 테스트가 완료가 됐는지 아닌지, ketika vaksin itu ditemukan, apakah keadaan akan 백신이 lebih baik? 나와서 이제 일상으로 돌아갈 수 있다라고 할 때 정말 안전한 것인지, 세상에는 아직도 많은 불확실한 것들이 있습니다. 그러나 우리 앞에 그런 불확실한 것들이 많이 있다고 할지라도 한 가지 확실한 것이 있습니다. 뭡니까? Perjanjian. 바로 하나님의 언약의 등불이죠. Tetap ada. Di 이 dalam 언약의 Alkitab, 등불이 확실하게 membaca dengan 여전히 teliti, 있습니다. secara 우리가 구속사 membesar, 서책을 자세히 읽어보면은 membahas 마태복음 sisa Yesus 1장에 Kristus 예수님의 di Matius 족보가 pasal 3기로 되어 3 있는데 periode. 이에 Di 대한 buku ketiga, 내용이 서책 3권, 4권, 5권에 buku-buku ini, saudara, seri sejarah 기록이 되어 있습니다. 이 구속사 서책은 무엇을 보여줍니까? 하나님의 백성들에게 고난과 어두움이 찾아와서 하나님의 백성의 목을 조고 고난의 파도에 사람들이 휩쓸려 가는 tidak terlihat nyalanya. 사람들이 나온다고 할지라도 하나님의 언약이 꺼진 것처럼 느껴진다고 해도 그런 순간조차도 하나님은 당신의 백성을 버려두지 않으신다라는 것입니다. 하나님이 개입하셔서 그 언약의 등불이 다시 불타오도록 해주십니다. Seperti apa sih bagi kita? Pendeta 결론입니다. 하나님의 말씀은 등불입니다. 하나님의 말씀은 우리에게 무엇과 같습니까? 구속사 서책의 저자 박아브라함 목사님은 우리에게 5가지로 표현을 해주고 계신데, 작은 첫 번째로 하나님의 말씀은 아무것도 없는 무에서 순간적으로 유를 창조하시는 말씀이다 라고 알려주십니다. 요한복음 1장 3절 10절 히브리서 11장 3절 참조하십시오. 빛을 있으라 하시니 곧 빛이 생겼습니다. 있으라 하시면 곧 그대로 이루어집니다. 하나님은 말씀하심으로 행하십니다. 그리고 우리에게 말씀이 있을 때 없는 것이 있게 됩니다. 우리가 믿음으로 하나님께 간구를 할 때, 하나님의 영광을 위해서 구할 때 우리의 믿음대로 이루어지게 됩니다. Kemudian ekspresi yang kedua, firman adalah 하나님의 말씀은 우리에게 어떤 말씀인가에 두 번째는 dalam seketika. 하나님의 말씀은 권능으로 만물을 붙들어 주시는 능력의 말씀입니다. 히브리서 1장 3절 참조하십시오. 오늘날 만물을 우리가 보게 되면 땅이 평평하죠. 그런데 우리가 사는 지구는 둥근데 허공에 매달려 있다라고 합니다. Bumi merupakan bola yang mengapung-apung di alam semesta. 허공에 매달려 있습니다. apa yang menyangga ini? Kalau gelas ini saya tidak 무엇이 sangga, saudara. 지구를 Kalau saya tarik, 매달고 있는 걸까요? akan jatuh. 이 컵 같은 경우는 제가 잡고 있지 않으면 컵이 밑에서 당기는 힘 때문에 밑으로 떨어져서 깨지고 맙니다. 그래서 손으로 컵의 밑을 받쳐줘야 하죠.
그런데 무엇이 우리가 살고 있는 이 지구를 받쳐주고 있습니까? 무엇이 우리의 삶을, 우리의 일을, 우리 가족들의 삶을 받쳐주고 있습니까? 하나님의 말씀 없이는 이 모든 게 엉망진창이 되고 맙니다. 정말입니다. 모든 게 엉망진창이 되고 맙니다. 그러니 하나님의 말씀은 만물을 붙들어 주시는 권능의 능력의 말씀입니다. 작은 세 번째로는 하나님의 말씀은 순간적으로 죽음의 구덩이를 피하게 해주는 치료의 말씀입니다. 죽음에서 우리를 죽음의 구덩이를 피하게 해주시는 치료의 말씀입니다. 시편 107편 20절 참조하십시오. 예수님은 사람의 병을 순간적으로 치료하시는 분이시죠. 병이라고 할 때 우리는 육신의 병만 생각해서는 안 되고 우리에게 영적인 질병도 있죠. 원 목사님께서 영적 코로나 바이러스에 대한 말씀에 대해서 전해준 적이 있죠. 영적 코로나 바이러스는 어떻게 합니까? 이런 병은 어떤 것을 말합니까? 이런 것들은 치료의 말씀으로만 치유될 수가 있습니다. 이 말씀이 우리로 하여금 죽음을 피할 수 있게 해주십니다. 작은 네 번째로 하나님의 말씀은 죽은 자를 순간으로 살려주시고 죽음에게 호령하시는 말씀입니다. 요한복음 11장 43절에서 44절 참조하십시오. 예수님이 이 일을 하셨죠. 나사로야 나와라 하시자 나사로가 곧 나왔습니다. 모두가 권세 있고 큰 능력 있는 말씀입니다. 정말 권세가 대단하죠. 죽음을 삼키는 말씀입니다. 할렐루야입니다. 작은 다섯 번째로 하나님의 말씀은 전 세상을 순간적으로 감싸주는 덮어주는 말씀입니다. 하박국 2장 14절 그리고 이사야 11장 11장을 참조하시기 바랍니다. 하나님을 아는 지식이 이 땅에 가득하게 됩니다. 그래서 세상은 항운의 세상이지만 우리에게 사명이 있는 것입니다. 윤 목사님이 주일날 항운기에 대해서 말씀을 해주셨죠. 우리는 항운기를 살아가고 있습니다. 이런 우리는 무엇을 해야 됩니까? 구속사의 말씀, 영원한 복음, 마지막 때의 말씀을 이 땅에 널리 퍼지게 해야 합니다. 하나님의 말씀이 이 땅에 가득해야 합니다. 이 땅만 가득하는 게 아니라 각 사람들의 마음에 하나님의 말씀이 가득하게 그래서 하나님을 믿게 되게 전대해야 됩니다. 사람들이 하나님께 되돌아오도록 되게 해야 합니다. 결론의 결론입니다. 아브라함 때부터 다윗 때까지 죄악의 바람이 계속 붑니다. 그러나 한 가지 기억할 것은 하나님의 언약의 등불은 꺼진 적이 없다라는 것입니다. 반대로 계속 타올라 구속사의 정점인 예수님을 향해 나갑니다. 이것이 하나님의 열심이며 하나님의 열정입니다. 하나님은 아브라함을 그냥 버려두지 않으시고 다윗도 버려두지 않으시고 우리도 그냥 버려두지 않으십니다. 색깔 없는 세상에 그냥 버려두지 않으십니다. 우리가 그냥 꺼져버리도록 방치하지 않으십니다. 하나님의 말씀의 등불을 통해 하나님의 말씀을 통해 우리를 원위치로 돌려놓으시고 다시 열심하게 해주십니다. 그래서 하나님의 등불이 우리 속에서 활활 타오르게 해야 하는 것입니다. 그리고 우리 주변 사람들에게 그 빛이 비춰지게 해야 합니다. 그리하여서 마지막 때 하나님의 말씀의 선지자들이 되어서 하나님의 언약의 등불이 되고 또 주변의 많은 사람들에게 유익을 전해주는 사람들이 되어야 되겠습니다. 아멘. 함께 기도하십니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님의 언약의 등불은 조금 더 꺼진 적이 없습니다. 지금까지 그 등불이 우리 속에 켜져 있습니다. 그래서 우리를 고쳐주시고 밝게 빛나게 해주셔서 주변 사람들에게 빛을 내도록 해주십니다. 아버지 하나님, 우리를 열심 있게 만들어 주시옵소서. 말씀의 흐름이 우리 속에서 끊어지지 않도록 해 주시옵소서.
우리 속에 흘러 넘쳐서 이 말씀을 우리가 맛을 보고 또 우리 주변 사람들에게도 그 말씀의 맛을 보게 하여 주시옵소서. 하나님의 빛을 비추는 사람들이 되게 인도하여 주시옵소서. 우리가 매일마다 믿음의 행위를 할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 우리 삶을 하나님의 손에 맡겨드리오며 우리가 하나님의 언약의 등불이 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 오직 하나님만 영광 받아 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 하나님과 하나님의 말씀에 대한 언약의 등불에 대해 우리가 말씀을 나눴는데 이에 대한 남겨두고 싶으신 말씀이나 질문이 있으면 댓글창에 남겨주십시오. Komen atau pertanyaan sehubungan dengan tema hari ini, silakan ketikkan masukkan di dalam box komentar. 다시 만날 때까지 샬롬 함께 전도합시다.